Hello, dear students. On behalf of Vidya Shakti, I welcome all the students for today's class. As you all know, today we are going to learn a quite interesting lesson. I think that everybody has celebrated Independence Day recently, right? So, పిల్లలందరూ Independence Day celebrations బాగా జరుపుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. So now what we are going to do is Independence Day, and we will check about the lesson that's about glimpses of the past. Okay, children? So I hope you're all ready. Mari, I think that everybody is enjoying the August 15th celebrations and బాగా చేశారనుకుంటున్నాం. మరి ఒక్కసారి చూద్దాం. So what kind of struggles India faced before independence? కదా? So ఈ రోజు మనం చక్కగా so we are going to learn about the glimpses of the past. So once again, I welcome all the students for this session. Well, children, in today's class, as you all know, we are going to learn from 1 to 5 topics. That is, the first topic came an idea on the glimpses of the past law. The martyrs, right? So before we begin, look at the picture here. What do you find in this picture? మీకు అక్కడ ఎవరెవరు కనిపిస్తున్నారు ఒకసారి చూడండి. Can you name the national leaders whom you can find? Like freedom fighters చూడండి. Yes. You can find Nehru. Yes, very good. అలాగే ఇంకెవరు కనిపిస్తున్నారు? Mahatma Gandhi, right? Yes, correct, children. At the same time, you can see the great man here is none other than Bhagat Singh. Kada? So, Mari, now we are going to learn a small story. Okay, chinna conversation chudam and how the life was before Independence Day. So, మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే you can find two people talking. One is the young man and the other one is an old man, right? So ఇప్పుడు life before independence ఎలా ఉండేది అనేది this boy is asking, whereas the old man is trying to answer. కదా? చూద్దాం ఫస్ట్ ఏమైంది. Grandpa, can you tell me what life was like before India became independent? That was the question asked by the young boy. Emartunadu, Grandpa, can you tell me what life was like before India became independent? Independence రాకముందు మనకి ఎలా ఉండేది మన లైఫ్ అని చెప్పేసి గ్రాండ్పా అడుగుతుంటే మా బాబు అడుగుతుంటే యంగ్ బాయ్. Now grandpa is saying, listen, it was a tough time, my child. People faced many hardships. Hardships and any children? Difficulties and matter. People faced many hardships under British rule. We didn't have the freedom to live the way we wanted. Okay? So first problem ఏంటి? వాళ్ళకు నచ్చినట్టుగా వాళ్ళు ఉండేవారు కాదు. సో దేర్ వాస్ నో పాసిబిలిటీ. ఎందుకంటే అందరు కూడా బ్రిటిష్ పీపుల్ వర్ రూలింగ్ అస్. ఇట్ వాజ్ టఫ్ సిచ్యువేషన్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ డే అని తాతగారు చెప్తున్నారు. నౌ లెట్స్ చెక్ వాట్ హ్యాపెండ్. కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ డిడ్ పీపుల్ ఫేస్? మీరు
ఏ స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారు అని అడిగితే, now let's see what kind of struggles did people face. Do you have any struggles now, children? మీకు తెలీదు, you are very fortunate. We are living in our independent India ఇప్పుడు. Now let's see grandpa తను ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారని చెప్తున్నారు. Well, farmers had to pay heavy taxes and many lost their lands. Artisans and weavers saw their business destroyed because British goods flooded the markets and people were not treated equally. These are any problems. So farmers, they had to pay heavy taxes. Lands మీద taxes pay చేయాల్సి ఉండేది. అలాగే మనకి చిన్న చిన్న బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు కదా, ఆర్టిజన్స్, వీవర్స్ అని, మన బట్టలు అల్లుకుంటారు కదా, వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఏమైందంట, ఇంకా ఇప్పుడంతా కూడా మనము వేసుకునే డ్రెస్సెస్ కానీ ఏమైనా సరే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్ వేసుకుంటాం, ఇంపోర్టెడ్ వా కాటన్ వా? ఎక్కువ ఇంపోర్టెడ్ ఇప్పుడు కదా. సో అప్పుడు ఆ మార్కెట్ లోకి వీళ్ళ బిజినెస్ అంతా వచ్చింది. సో పీపుల్ అసలు ఎవరు ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు కాదని చెప్తారు. దాట్ సౌండ్స్ వెరీ హార్డ్. హౌ డిడ్ పీపుల్ రెస్పాండ్? మరి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు కదా పిల్లలు, మరి పీపుల్ ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యారంటారు? ఆర్ దే హ్యాపీ? హ్యాపీగా ఉన్నారనుకుంటున్నారా? నో. చూద్దాం ఏమైందో పాపం. బ్రేవ్ మెన్ అండ్ విమెన్ రోజ్ టు ఫైట్ ఫర్ అవర్ ఫ్రీడమ్. రోజు అంటే ఏంటో తెలుసా పిల్లలు? ఇక్కడ రోజు అంటే ఏంటమ్మా? ఆ పువ్వు గులాబీ పువ్వు అంట. ఇట్స్ నాట్ రోజ్, గులాబీ పువ్వు కాదు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ విమెన్ రోజ్ టు ఫైట్ అంటే రైజ్, రోజ్, రైజ్ అని నిల్చున్నారు, ఎదిరించారు అనమాట. రైజ్ ఇస్ ఎ వర్బ్. ఓకే, ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్ అంటాం కదా, అలా అనమాట. దెన్ పాస్ ఫార్మ్ రోజెస్. సో విమెన్ రోజ్ టు ఫైట్ ఫర్ అవర్ ఫ్రీడమ్. అలాగే దే సాక్రిఫైస్ దేర్ లైవ్స్, ఫేస్డ్ హార్డ్షిప్స్ అండ్ నెవర్ గివ్ అప్ హోప్. వాళ్ళ లైఫ్స్ ని సాక్రిఫైస్ చేశారు, ఎన్నో త్యాగాలు చేశారు పాపం. అండ్ నెవర్ గివ్ అప్ హోప్. ఎప్పుడు కూడా ఆశ ఉంటది కదా, మన బ్రతకాలంటే మనకు ఆశ ఉంటది. అలాంటి హోప్ ఎప్పుడు విడిచిపెట్టుకుంటా చక్కగా దట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ కరేజ్ అండ్ యూనిటీ హెల్పర్స్ అని తాతగారు చెప్తున్నారు. ఇట్స్ అమేజింగ్ టు హియర్ హౌ మచ్ దే సాక్రిఫైస్. అసలు ఎన్ని త్యాగాలు చేశారు కదా వాళ్ళంతా. వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్. స్పెల్లింగ్ ఏంటి కనిపిస్తుంది చిల్డ్రన్ అక్కడ? గ్రేట్ఫుల్, GRATE అని ఉంది చూసారా? కానీ యాక్చువల్ గ్రేట్ అంటే మనం ఏం చెప్తాం స్పెల్లింగ్? GREAT. కానీ ఇక్కడ గ్రేట్ఫుల్ అని ఉంది. ఇక్కడ గ్రేట్ అంటే గొప్ప కాదు. వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం రుణపడి ఉంటాం. వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ద పీస్ఫుల్ లైఫ్ వీ హ్యావ్ నౌ. మీరు ఇప్పుడు ఎలాంటి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు పిల్లలు? వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ, పీస్ఫుల్. అప్పుడైతే మీరు మూవీస్ లో చూస్తుంటారు, రైట్? మరి ఎస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ దేర్ స్ట్రగుల్స్ సో వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఫ్రీడమ్ అండ్ వర్క్ టువర్డ్స్ ఎ బెటర్ ఫ్యూచర్. ఓకే, మనము చక్కగా మన బెటర్ ఫ్యూచర్ కోసం చక్కగా మనము వాళ్ళందరినీ ఎన్ని స్ట్రగుల్స్ చేశారో వాళ్ళందరికీ మనం చూసి మనం వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్. చక్కగా మనకుండే ఈ ఛాన్స్ ని మన ఫ్యూచర్ కోసం వినియోగించుకున్నాం. ఓకే పిల్లలు, సో ఇది వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగే కాన్వర్జేషన్. మరి ఇప్పుడు మనం సరదా ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం. ఎవరు వస్తారో చూద్దాం. రెడీగా ఉండండి పిల్లలు. రైట్, ఓ చిన్న యాక్టివిటీ చూద్దాం. గెట్ రెడీ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్. చేసుకుందాం. మీరు కూడా రండి పిల్లలు. వీఆర్ డాష్ టు ఆల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, గ్రేట్ఫుల్. వెరీ గుడ్. స్పెల్లింగ్ చూడండి, GREAT. వెరీ గుడ్, రైట్ ఆన్సర్. వాట్ ఇస్ ద ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ విమెన్? ఎవరు చెప్తారు పిల్లలు? WOMANS. ఎవరైనా తెలుసా మీకు? ఎవరికైనా? ఎనిబడి సే విమెన్ ప్లూరల్ ఏంటో? WOMAN ఉంది, WOMANS ఉంది, WOMAN కాదు, WOMEN. విమెన్ అంటాం.
Man ki plural men, women plural women. Which of the following is a synonym for hardships? And first is the hardships and difficulties. Very good, ma'am. Your screen is not visible, sir. Up to now, it's not visible. From the first question onwards. First question onwards. Okay. I'll do it once again. Okay. Is my screen visible now? Ma'am, please No, check sir. once. No, sir. Now? No. Now? No. No. Am I visible? You are visible. See, do one thing once again. Okay, Pillalu. We will begin once again. We'll play it once again. Don't worry. Which of the following is a synonym for hardships? Enti Pillalu? Difficulties, right? Oh. Not celebration, not success. What is that? It is difficulties. Yes, this is the right answer. Very good. Why is it important to remember the struggles of the past according to the old men? Endukanta? To work towards better future. Very good. Very good. That's fine. Okay? Now the word sacrifice in the dialogue means ఏంటంటే సాక్రిఫైస్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు? త్యాగాలు చేశారు కదా. To win something, to find something, to give or lose something for a good cause. Yes. Now game over. ఒక్కసారి మనము ఆన్సర్స్ మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం. ఎందుకంటే or shall we start again? ఇంకోసారి గేమ్ ఆడదామా పిల్లలు? Right. So let's check it once again. Ready now. ఇప్పుడు మిగతా పిల్లలందరూ కూడా ఫాస్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు the word sacrifice in the dialogue means to find something, no, to give or lose something for a good cause. Well done. What is the plural form of women? చెప్పండి ఇప్పుడు. Women and pronounce చేయాలి. ఏమనాలి? Women. WOMN. We are dash to all the freedom fighters. ఏంటంట? Very good. GRATEFUL. Grateful. ఈ grateful కాదు. We are grateful. Yes. Which of the following is a synonym for hardship? Difficulties. Yes. వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత నెక్స్ట్ టైం హర్ష వచ్చేస్తాడంట. Difficulties. Yes, good. Now, why is it important to remember the struggles of the past according to the old men? ఎందుకోసం నాన్న? Yes, to work for future, to work towards for a better future. Well done. So ఇప్పుడు మనం 5 out of 5 కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. Well done children. సో మళ్ళీ ఒకసారి పిల్లలు ఎవరైనా ఆన్సర్స్ చూడాలంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఒకసారి. The word sacrifice in the dialogue means to give or lose something for a cause. అంటే మనం త్యాగం అంటాం కదా అది. So what is the plural form of women? Women కి plural WOMN ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి? Women అన్నారు. Women. Okay? అలాగే we are dash to all the freedom fighters. ఏంటంట? GRATEFUL. Grateful. అంటే మనం రుణపడి ఉన్నాం ఇక్కడ గొప్ప అని కాదు అక్కడ. So which of the following is a synonym for hardships? ఏంటి పిల్లలు? Very good. Difficulties. Why is it important to remember the struggles of the past according to the old men అంటే to work for towards a better future. Very good children. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ కి వెళ్దాం. So let's Lata ma'am, is the screen visible now, please? Yes, sir. Yes, sir. Now glimpse of the past. Thank you. Right. Well, children, so now if you look at the picture here,
మనం అనుకున్నాము ఇక్కడ ఏదో మీటింగ్ జరుగుతుంది, రైట్? సో దేర్ వాజ్ ఎ లేడీ. మీరు ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు ఎవరైనా స్పీచ్ ఇచ్చారా పిల్లలు? కొన్ని స్పీచ్ విన్నారా? ఎస్. ఎంతమంది ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు? దే వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ ఆర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్. మహాత్మా గాంధీజీ గురించి చెప్పారు, ఏవో యుద్ధాలు జరిగాయని చెప్పారు, ఏదో తిరుగుబాటు అన్నారు కదా, ఏదో రివల్యూషన్ ఏంటది? ఎస్, సిపాయిల తిరుగుబాటు అని. ఇవన్నీ కూడా విన్నాం కదా. వీళ్ళందరూ ఇక్కడ మనకి ఇట్ వాస్ ఎ మీటింగ్ ఢిల్లీలో, అండ్ సంబడి వాస్ గివింగ్ ఎ స్పీచ్. అది ఎవరి గురించి అంటే ఏం కనిపిస్తుంది? ద మార్టియర్స్. ఎవరి గురించి? మార్టియర్స్. మీనింగ్ తెలుసా మార్టియర్స్ అంటే? రైట్, ఇక్కడ ఏమనుంది? దేశం కోసం త్యాగం చేసేవాళ్ళు. ఓకే, అలాగే విసే పీపుల్ హూ డై ఫర్ ఎ నోబుల్ కాజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కదా. సో మరి ఇంక మన పిక్చర్ లో కనిపిస్తుంది కదా, వాట్ యు ఫైండ్, వేర్ ఇస్ ద ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెనింగ్? ఫంక్షన్ ఇన్ ఢిల్లీ. అట్ ఎ ఫంక్షన్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఆ అమ్మాయి మాట్లాడుతుంది కదా. సో తను చెప్పిన మాటలు ఏంటో ఒకసారి చదువుదాం. ఓ మై కంట్రీమెన్, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. ఈ రోజు మనం ఈ స్వాతంత్రం మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నామంటే ఇదంతా ఎవరు మనకి ఇచ్చారు? ఎవరు సాక్రిఫైసెస్ వల్ల? ఆల్ ద మార్టియర్స్. వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకుందాం అని చెప్పేసి తను స్పీచ్ లో చెప్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ మనకి ఎవరెవరు కనిపిస్తున్నారని చెప్పాము? యూ కెన్ సీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం భగత్ సింగ్ పిక్చర్, అలాగే మహాత్మా గాంధీజీ, సుభాష్ చంద్రబోస్ అందరు కనిపిస్తున్నారు కదా. సో అలాగే సాక్రిఫైస్ అంటే ఏమనుకున్నాం? త్యాగం చేయడం, గివింగ్ అప్ సంథింగ్ వాల్యుబుల్ ఫర్ ఎ గ్రేటర్ కాజ్. సో నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం, హూ డూ యూ థింక్ వాస్ ఎ ఫేమస్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అండ్ మార్టియర్? ఇందులో పిక్చర్స్ లో మనకి ఎవరు ఎక్కువగా ఈ స్వాతంత్ర దీనికోసం? మహాత్మా గాంధీజీ ఒకటి, అలాగే స్వాతంత్రం కోసమే చనిపోయిన దాంట్లో ఇంకెవరు? ఎస్, యు ఆర్ రైట్, భగత్ సింగ్. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్. మరి వై డు వి రిమెంబర్ అండ్ ఆనర్ మార్టిర్స్? ఈ మార్టిర్స్ అందరినీ కూడా మనము ఏం చేయాలి? వాళ్ళని ఆనర్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా. అందుకోసం మన ఇండిపెండెన్స్ డే ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కదా. సో దిస్ ఏ వి రిమెంబర్ మార్టిర్స్ టు ఆనర్ దేర్ సాక్రిఫైసెస్ అండ్ దే కీప్ దేర్ స్పిరిట్స్ అలైవ్ అన్నమాట. ఇప్పటికి కూడా మనం వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందుకోసమే వి సెలబ్రేటెడ్ రీసెంట్లీ ఇండిపెండెన్స్ డే. మీరు అందరు కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు కదా పిల్లలు? ఎస్, ఫైన్. ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ఈ లెసన్ లో ద నెక్స్ట్ టాపిక్, వాట్ కెన్ యూ ఫైండ్? ద కంపెనీస్ కాన్క్వెస్ట్. ఏంటది? ద కంపెనీస్ కాన్క్వెస్ట్. మరి ఈ కాన్క్వెస్ట్ అంటే ఏంటంటే ది యాక్ట్ ఆఫ్ గెయినింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఏ ప్లేస్ ఆర్ పీపుల్ త్రూ మిలిటరీ ఫోర్స్. వీళ్ళు కంప్లీట్ గా మన దీని మీద విజయం సాధించడం. ఓకే, సో ఇక్కడ మన మీద ఎవరు వచ్చేసారు? ఓకే, బ్రిటిష్ పీపుల్ వచ్చారు కదా. ఆ కంపెనీస్ ఏమేమి చూసారో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇక్కడ విత్ ఇట్స్ సుపీరియర్ వెపన్స్ ద బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాస్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇట్స్ పవర్ ఇన్ 18th century. సో మనకి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది 1757 నుంచి 1849 వరకు ఇది. సో జనరల్ గా మనం లెసన్ స్టార్ట్ చేసరికి ఏం కనిపించింది? 1757 to 1857. మరి ఇండియన్ ప్రిన్సెస్ వర్ షార్ట్ సైటెడ్. ముందు ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ చూడండి, మనం ఈ మ్యాప్ చూస్తే మనకి ఎవరు ఎక్కువ ఉన్నారు? ఇండియన్ ప్రిన్సెస్ ఉన్నారా, బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నారా? బ్రిటిష్ వాళ్ళ. ఇండియన్ ప్రిన్సెస్ ఎల్లో కలర్ కాబట్టి మనం ఇనీషియల్ గా ముందు ఎవరు ఎక్కువ? మనం. కానీ మన వాళ్ళు కొంచెం ముందు చూపు తక్కువయ్యి ఏమైందో చూడండి. దాట్ అప్స్టార్ట్ రాజాబా కాల్ ది ఇంగ్లీష్ మర్చెంట్స్, దే విల్ హెల్ప్ మీ టు డిఫీట్ హిమ్. ఫస్ట్ వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకున్నారు మన వాళ్ళు. మెల్లగా ఎవరో వచ్చేసరికి ద పీపుల్ హ్యాడ్ నో పీస్ డ్యూ టు సచ్ కాన్స్టెంట్ ఫైట్స్. ఫైటింగ్ ఎలా జరుగుతుంది? కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? కంటిన్యూస్ గా. మరి ప్రశాంతంగా ఉంటాం మనం? లేదు కదా. సో నౌ వాట్ హ్యాపెండ్? ఇక్కడ చూద్దాము, మెనీ పీపుల్ వర్ డిఫీటెడ్. డిఫీట్ కి ఆపోజిట్ ఏంటన్నా? విక్టరీ.
అలాగే డిఫీట్ కి ఇంకొక ఆపోజిట్ కూడా కాన్క్వెస్ట్ అంటారు. ఓకే, సో చూద్దాం మరి. ద రైవల్రీస్ అందరూ ఒకసారి చూడండి. ద రైవల్రీస్ helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. చూద్దాం ఇక్కడ మనకు తెలియని మీనింగ్ ఏంటి. రైవల్స్ రైవల్ ఏంటి తెలుసా? మనం ఆపోజిట్ లో ఉండాలి, అపోనెంట్స్, మనకు ప్రత్యర్థులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి రైవల్రీ అంటాం. అలాగే వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి వాళ్ళంతా కలిపి మన ఇండియన్ కింగ్స్ ని, ప్రిన్సెస్ ని మెల్లగా అధీనంలోకి తెచ్చుకున్నారు. సబ్డ్యూటీ అంటే ఏంటి? అధీనపరుచుకోవడం. సబ్డ్యూ అంటే టు బ్రింగ్ అండర్ కంట్రోల్. ఎవరు అధీనంలోకి వెళ్ళిపోయారు? మనం చాలా మంది బ్రిటిష్ పీపుల్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. అండ్ ఇందులో ఇప్పుడు చూసారు ఈ పిక్చర్ లో, హీ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ టిప్పు సుల్తాన్ అంటారు. అండ్ హీ బిలాంగ్స్ టు మైసూర్. బెంగళూరు మైసూర్ అని తెలుసా? మైసూర్ ప్యాలెస్ చూసారా? ఎస్, ఏ ఫార్ సీయింగ్ రూలర్ లైక్ the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. చనిపోయినంత వరకు కూడా పాపం తను గట్టిగా ఫైటింగ్ అయితే చేశాడు. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్. మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అయితే మన వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? హౌ డిడ్ ఇండియన్స్ రియాక్ట్ టు దిస్ కాన్క్వెస్ట్? వాళ్ళు మన మీద విజయం సాధించడం, మనల్ని అధీనపరచుకోవడం అంటే మనం వాళ్ళకు మెల్లగా దీనిలోకి వెళ్ళిపోయాం అనమాట, వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి. సో థ్యాంక్ గాడ్ దేర్ ఈస్ పీస్ ఇన్ ద కంట్రీ నౌ, నో మోర్ వార్స్ అండ్ నో లూటింగ్ బై థగ్స్ అనుకోని కొంతమంది. వీళ్ళు థగ్స్ అంటే దొంగల ముఠా వాళ్ళు అన్నమాట. ఓకే, సో వీళ్ళందరూ మనం దోపిడీ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ చేయడం. లూటీ అంటే దొంగలు ఆడుకోవడం. ఓకే, సో మరి కొంతమంది, ఇట్స్ గాడ్ హూ సెండ్ ద బ్రిటిష్ పీపుల్. అరే మనల్ని కాపాడడానికి ఎవరు వచ్చారు? బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారనుకో మొదలు అనుకున్నారు కొంతమంది రాజులు, ఈ యంగ్ ప్రిన్స్. అవర్ డెస్టినీ ఇస్ లింక్డ్ విత్ దెమ్. డెస్టినీ అంటే ఏంటి తెలుసమ్మా? మన తలరాత, విధి ఇంకంతా మరి ఇంకెవరి చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది? కంప్లీట్ గా బ్రిటిష్ పీపుల్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో హౌ డిడ్ ఇండియన్స్ రియాక్ట్ టు దీస్ కాన్క్వెస్ట్? వీళ్ళు ఏమన్నారంటే, ద వైట్ మ్యాన్ హ్యాస్ కిల్డ్ ఆర్ డీథ్రోన్డ్ అవర్ కింగ్స్. వాళ్ళు డామినేషన్ అయిపోయింది. వాళ్ళు ఏం చేశారు? కొందరిని చంపిస్తారు, మన రాజుల్ని. ఇంకా డీథ్రోన్డ్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ గా మరి వాళ్ళ పొజిషన్ లేదు, పవర్ లేదు. ఒక రాజు ఉన్నారు, రాజు పవర్ తీస్తే పాపం ఎలా ఫీల్ అవుతాడు? హీ ఫీల్స్ గిల్టీ, అషేమ్డ్. అలాంటి సిచ్యువేషన్ చేసి, సమ్ కింగ్స్ వర్ నాట్ గుడ్ బట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దే వర్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాండ్. ఇప్పుడు నౌ వీ హ్యావ్ బికమ్ స్లేవ్స్ ఆఫ్ ఫారినర్స్. ఇప్పుడు ఎవరి చేతిలోకి వెళ్ళిపోయాం? మనమంతా బానిసం అయిపోయాం. ఎవరి చేతిలో? ఆల్ ద బ్రిటిష్ పీపుల్. ఆ ఫారినర్ స్పెల్లింగ్ చూడండి, FOREIGNERS. జీ సైలెంట్, వెరీ గుడ్. అలాగే మనకి ఫారిన్ అంటే మీరు ఏమనుకుంటారు? ఏ కంట్రీ అనుకుంటారు చెప్పండి? యూకే అంటున్నాడు, యుఎస్ఏ అంటున్నాడు. ఒక్క మన దృష్టిలో అమెరికా అంటేనే ఫారిన్ అని కాదు. మన కంట్రీ కాక ఇంకా ఏ కంట్రీ అయినా సరే ఫారిన్ కంట్రీ. ఓకే, సో అందరు ఫారినర్స్ వచ్చారు. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ డీథ్రోన్ అంటే మరి ఇంకా మన చాలా మంది రాజులకు అప్పటికే సింహాసనాలన్నీ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. రైట్, ఇప్పుడు మరి ఎంత బాగా చదివామో ఒకసారి చెక్ చేద్దామా? రైట్, రెడీ విత్ క్వశ్చన్స్. వాట్ రైట్స్ డిడ్ ద కంపెనీ గెయిన్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ ఎర్లీ కాంక్వెస్ట్? వాళ్ళకి ఏమేమి రైట్స్ వచ్చాయి? రైట్స్ టు కలెక్ట్ రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పాండెడ్ ఇట్స్ పొలిటికల్ పవర్. రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు, అలాగే పొలిటికల్ గా వాళ్ళు ఎక్స్పాండ్ అయిపోతున్నారు, పెంచుకెళ్ళిపోతున్నారు. ఎస్, విస్తరించారు. గుడ్. హౌ డిడ్ ద కంపెనీ ఎక్స్పాండ్ ఇట్స్ పవర్ అక్రాస్ ఇండియా? ఎలా అంట? సో కంప్లీట్ గా ద కంపెనీ యూజ్ మిలిటరీ విక్టరీస్ అండ్ ఎలియన్సెస్. ఎలియన్సెస్ అంటే ఏంటి తెలుసమ్మా? సపోర్ట్ అన్నమాట. వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళు మన కంట్రోల్ మొత్తం అంతటిని కూడా కంట్రోల్లోకి తీసుకుని వాళ్ళ ఆధీనంలో. ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ ఈ 2 లెసన్లు అయిన తర్వాత మనము చిన్న ఈ గేమ్ మళ్ళీ ఆడదాం.
ఒకసారి చెక్ చేద్దాం పిల్లలు. Teachers or ma'am, is it visible now? Yes, sir. What was the impact of the company's conquest on Indian rulers and people? Pillalu, now you read the questions. Chinnadi vichedam. Okay. What was the impact of the company's conquest on Indian rulers and people? They became richer. They lost their power and property. They joined the British rule freely. They were unaffected. ఏంటమ్మా మీరు చెప్పింది? దే లాస్ దేర్ పవర్ అండ్ ప్రాపర్టీ. వెరీ గుడ్ హర్ష, వెల్ డన్, గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వై ఆర్ ది ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కాల్డ్ మార్టియర్స్? ఎందుకు వీళ్ళందరూ కూడా మనము మార్టియర్స్ అన్నాం? మార్టియర్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం? వెరీ గుడ్, దే సాక్రిఫైస్డ్ ఫర్ దేర్ లైఫ్స్ ఫర్ ద కంట్రీ. వెరీ గుడ్ నాన్న. ఇప్పుడు చూద్దాం ఎంతమంది గుర్తుందో. ఏదో ఒక మంచి వర్డ్ నేర్చుకున్నాం, యాంటోనిమ్. వాట్ డస్, ఇది సినోనిమ్ యాంటోనిమ్ చూడండి. వాట్ డస్ ద వర్డ్ కాంక్వెస్ట్ మీన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద లెసన్? కాంక్వెస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మీనింగ్? యాంటోనిమ్ కాదు. సెలబ్రేషనా, డిఫీటా, విక్టరీ ఆఫ్టర్ బ్యాటిలా, ట్రీటీయా? కాంక్వెస్ట్ అంటే ఏమనుకున్నాం? విక్టరీ కదా, మీనింగ్ అంతే కదా. విక్టరీ, విక్టరీ ఆఫ్టర్ battle. Very good. What was the main aim of the British East India Company when it first arrived in India? To spread Christianity, to start schools, ledante to trade and earn profits, to help the Indian rulers. Very good. చూద్దాం ఒకసారి. Well done. To trade and earn profits. Okay, my last question ఇప్పుడు చూద్దాం. The people dash due to such constant fights. చాలా జాగ్రత్త అండి, ఎవరు కరెక్ట్ గా గ్రామర్ ఇచ్చేస్తారో చూద్దాం. ఇక్కడ పీపుల్ అని ఉంది. పీపుల్ సింగులరా ప్లూరల్? పిల్లు సింగులరా, ప్లూరల్ పీపుల్స్ అంటారా? పీపుల్ ప్లూరల్, అది ముందు తెలుసుకోండి. అయితే ఇక్కడ ఏంటి? ప్లూరల్ వస్తే హ్యాస్ పిజ్జా, హ్యాడ్ నో పిజ్జా, హ్యాస్ నో పిజ్జా, హ్యాడ్ నో పీస్. ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ చూడండి. ఇక్కడేమో పిఎస్సి ఉంది, ఇక్కడేమో పిఐఈసి ఉంది, ఇక్కడేముంది? పిఐఈసి ఉంది. వెరీ గుడ్, పిఈఏసి. సో ద పీపుల్ హ్యాడ్ నో పీస్. వెరీ గుడ్ నాన్న. చిన్న ముక్క, రైట్, గుడ్, యు ఆర్ రైట్, వెరీ గుడ్. సో పీపుల్ no peace. Very good children. చూద్దాం ఒకసారి ఆన్సర్స్ మళ్ళీ. చేశారు కదా. What was the impact? They lost their power and property. Why are Indian freedom fighters called martyrs? They sacrificed their lives for the country. అలాగే కాంక్వెస్ట్ ఏంటి అనుకున్న మీనింగ్? విక్టరీ ఆఫ్టర్ డిఫీట్. అలాగే వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అంటే టు ట్రేడ్ అండ్ ఎర్న్ ప్రాఫిట్స్. ఆల్ బిజినెస్ చేయడం కోసం వచ్చారు, మన కోసం రాలా. ద పీపుల్ హ్యాడ్ నో పీస్. చూడండి, వెల్ డన్. మళ్ళీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక టాపిక్ వెళ్దాం. ఓ చిన్న టాపిక్ ఇప్పుడు. సో నా ఇలాగ మెల్లగా వచ్చి స్టార్ట్ చేశారు కదా. ఏంటి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెసన్ ఏంటి? బ్రిటిష్ రూల్. ఏంటది? బ్రిటిష్ రూల్. ఇంతవరకు నార్మల్ గా వచ్చి మెల్లగా స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు. చెప్పండి, వాళ్ళకు నచ్చిన రూల్స్ ఇంప్లిమెంటింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. రూల్స్ 1765 నుంచి 1836 వరకు వాట్ హ్యాపెండ్ అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి చూస్తే
ఇన్ దిస్ పిక్చర్ మన వీళ్ళంతా యాక్చువల్గా మన ఇండియన్స్. మనకి ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? రిలీజియస్ లీడర్స్. ఎవరమ్మా? రిలీజియస్ లీడర్స్. రిలీజియస్ లీడర్స్ అంటే కుల గురువులు అంటారు, అంటే వాళ్ళ మతాన్ని బోధించేవారు. అండ్ ప్రీచింగ్ అంటే ఏంటి చూడండి. ప్రీచింగ్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా మతాన్ని బోధించడాన్ని ప్రీచింగ్ అంటారు. ఓకే, మరి రిలీజియస్ లీడర్స్ ప్రీచ్డ్ ఐడియాస్ లైక్ అన్టచబిలిటీ అండ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్. వీళ్ళు ఇనీషియల్ గా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అన్టచబిలిటీ. అప్పుడు స్టార్టింగ్ లో మనకి అన్టచబిలిటీ అంటే ఏంటి? టచ్. ఎవరిని కూడా తక్కువ కాస్ట్ ఉండే వాళ్ళని మనము టచ్ చేయకూడదని, లోవర్ కాస్ట్ పీపుల్ ని టచ్ అవ్వకూడదనే ఒక చాలా సోషల్ ఇదని చెప్పండి, ఇది ఒకటి జరిగేది. ఓకే, సో రిలీజియస్ లీడర్స్ ప్రీచ్డ్ ఐడియాస్ లైక్ అన్టచబిలిటీ అంటే చైల్డ్ మ్యారేజ్. తెలుసా అప్పుడు ఏంటి ఉండేది? చైల్డ్ మ్యారేజ్, బాల్య వివాహాలు ఉండేవి అప్పుడు. ఎస్, వెరీ గుడ్. అప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత వీళ్ళు రూల్స్ ఏం ప్రాక్టీస్ చేశారో చూడండి కదా. ఎనీవన్ హూ క్రాసెస్ ద సీస్ లూజెస్ హిస్ రిలీజియన్. ఎవరైనా ఏంటి క్రాస్ అయితే ఆ సముద్రం దాటి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి వాళ్ళ బార్డర్స్ దాటితే మొత్తం వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ మతాన్నే తీసేవాళ్ళు. తర్వాత నెక్స్ట్, ఆల్ ద మిజరీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈస్ డ్యూ టు విమెన్. ఈ బాధలన్నీ కూడా ఎవరి నుంచి వచ్చాయంటే ఈ విమెన్ వల్ల అని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రచారం స్టార్ట్ చేయడం చేసేవాళ్ళు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏమైందో చూద్దాం. ద ట్రూత్ వాస్, ఈ బ్రిటిష్ రూల్ వచ్చిన తర్వాత వాస్తవంకి ఏం జరిగిందో చూద్దాం. ద ట్రూత్ వాస్ దట్ ఇండియన్స్ హ్యాడ్ లాస్ట్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. ద బ్రిటిష్ కాన్ దెమ్. ఇప్పుడేమేం చూడండి, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటే మన ఆత్మగౌరవం. మరి ఇంక మన చేతుల్లో ఏం లేదు. ఓకే, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంతా పోయింది. అండ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ డిగ్నిటీ అంటాం దానికి. అలాగే స్కాండ్ అనేసరికి టు బి ట్రీటెడ్ విత్ కంటెంట్, అంటే మనకు అవమానించడం, తిరస్కరించడం, ఇలాంటివన్నీ చేశారు ఎవరు? బ్రిటిష్ పీపుల్. అండ్ నెక్స్ట్, బీయింగ్ మర్చెంట్స్, ద బ్రిటిష్ వాంటెడ్ ఏంటి కావాలి వాళ్ళకి? క్విక్ ప్రాఫిట్స్. దేర్ హెవీ ట్యాక్సెస్ forced farmers to abandon their fields. Abandon అంటే ఏంటి తెలుసా పిల్లలు? గివ్ అప్, విడిచిపెట్టేయడమే. ఏం చేశారు వాళ్ళు? మర్చెంట్స్ తాలూకు మెయిన్ మోటో ఏంటి చెప్పండి? వ్యాపారస్తులు, బిజినెస్ పీపుల్ ఏంటి వాళ్ళకి ఏంటి కావాలి? వాళ్ళకి లాభాలు కావాలి, ప్రాఫిట్స్ కావాలి. అండ్ దీస్ బ్రిటిష్ పీపుల్ హావ్ కంప్లీట్లీ దేర్ ఫోకస్ ఇస్ ఓన్లీ టు ఎర్న్ ప్రాఫిట్స్. సో మరి ఎలా వస్తుంది? ఏం చేసేవాళ్ళు? ఏంటంటే ఇంప్లిమెంట్ చేశారు? హెవీ ట్యాక్సెస్. మరి పాపం కొంతమంది ఏం చేశారంటే ఈ పన్నులు కట్టలేక, ట్యాక్స్ కట్టలేక ఫీల్డ్స్ అవన్నీ విడిచిపెట్టేసేవాళ్ళు. అంత దారుణంగా ఉండేది. అప్పుడు ద నేటివ్స్ ఆర్ అన్వర్ది ఆఫ్ ట్రస్ట్, ఇన్కాపబుల్ ఆఫ్ ఆనెస్టీ. కొంతమంది ఈ ఈ ట్యాక్స్లు అవన్నీ కట్టకపోతే వీళ్ళకి ఏం చేశారంటే మెల్లగా ఈ ఫారినర్స్ అందరూ, బ్రిటిష్ పీపుల్, ద నేటివ్స్ ఆర్ అన్వర్ది, వీళ్ళందరూ మనకేమి వాల్యుబుల్ కాదు, నమ్మదగ్గ వాళ్ళు కాదు. అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్, ఇన్కాపబుల్ ఆఫ్ ఆనెస్టీ. వాళ్ళు ఏం లేదు, నిజాయితీ లేదని చెప్పేసి వాళ్ళు అనేవాళ్ళు. కానీ ఇందులో ఒకరెవరో ఉన్నారు చూడండి, ఇతను కూడా మన ఇండియనే. కానీ ఏమంటున్నాడు? ట్రూ యువర్ ఆనర్ బట్ ఐఎమ్ ఆనెస్ట్. మీరు అనేది కరెక్టే కానీ నేను మాత్రం చాలా నిజాయితీ పడును అని చెప్తున్నాడు. డెస్టినీ ఈస్ లింక్డ్ విత్ దెమ్. మరి కొంతమంది ఏం స్టార్ట్ చేశారు? ఇకంతా మన చేతి, మన తలరాత అంతా డెస్టినీ ఏమనుకున్నాడు? మన విధి, మన తలరాత అంతా ఎవరి చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది? బ్రిటిష్ పీపుల్లోకి వెళ్ళిపోయిందని పాపం బాధపడుతున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? యు ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ఏరియర్స్. ఏరియర్స్ అంటే ఏంటి తెలుసా? బకాయిలు, పాతవి డబ్బులు రావాలి, దీనికి ఇవ్వాలి చాలా డబ్బులు. ఇఫ్ యూ డోంట్ పే నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ సెండ్ యూ టు జైల్. ఏంటి కండిషన్ పెట్టే? జాగ్రత్తనండి. మీకు టీచర్స్ ఏమంటుంటారా ఏంటని? ఇఫ్ యూ డోంట్ రైట్ హోంవర్క్స్ వి వోంట్ గివ్ మార్క్స్ అంటున్నారు లేదా? ఈ మధ్యన అన్నారా లేదా? అందరూ హోంవర్క్స్ బాగా చేయండి. గుడ్. అలాగే ఇఫ్ యూ డోంట్ పే నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ సెండ్ యూ టు జైల్.
అలాగే మీకు ఒక చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చెప్తాను, ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ లిసన్ ప్రాపర్లీ ఐ విల్ గివ్ యూ ఎక్స్ట్రా హోంవర్క్. ఓకేనా? ఇలా మనము ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ కదా. అలాగే నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఏంటి, ఇఫ్ యూ డోంట్ వర్క్ హార్డ్ యూ వోంట్ గెట్ ఏ గ్రేడ్. అలాగే నేను చెప్పాడు ఏంట్రా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాడు, ఇఫ్ యూ డోంట్ పే నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ సెండ్ యూ టు జైల్. ఎవరు? బ్రిటిష్ పీపుల్ వాళ్ళు అలా చేశారు పాపం. ఇప్పుడు చూడండి ఏమైందో. రైట్. Still the British invented other methods which gave them more profits. ఇంకా వాళ్ళు ఏంటి కొత్త మెథడ్స్ దేనికోసం? ప్రాఫిట్స్ వస్తాయని. పాపం వెంటనే ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ కోసం చూసుకున్నారో, ఇక్కడ చూడండి ఏముందో, ఇన్ఎవిటబుల్లీ ఫ్యామిన్స్ ఫాలోడ్. ఫ్యామిన్ అని తెలుసా పిల్లలు? వర్షాలు లేవు, ఏమొస్తాయి? కరువు వస్తుంది. ఓకే, ఫ్యామిన్స్ వచ్చాయి. బిట్వీన్ 1822 and 1836 15 lakh ఇండియన్స్ డైడ్ ఆఫ్ స్టార్వేషన్. కరువు కాటకాలతోని. స్టార్వేషన్ అంటే ఫుడ్ ఏం లేక. అంతా కూడా ఎవరు డామినేషన్ అయిపోయారు? బ్రిటిష్ పీపుల్. ద గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ వెన్ బ్రాట్ టు ఇండియా. వీళ్ళు ఏం చేశారు, అక్కడి నుంచి ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చిన గూడ్స్ కన్నిటికి ఏంటి లేదు. మనం ఇక్కడ వర్డ్ కనిపించింది ఏంటది? ఇంపార్టెంట్ ఏంటమ్మా? ముఖ్యమైనదేనా? అదేనా? కాదు. ఇంపోర్ట్ అంటే మనము ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అని విన్నారు ఏదైనా? వెరీ గుడ్. మన దగ్గర ఏదైనా పంటలు కానీ ఏమైనా ఎక్కువ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాము? ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం. మనకు లేకపోతే ఏం చేసుకుంటాము? ఇంపోర్ట్ తెచ్చుకుంటాం. వీళ్ళు ఏం చేశారు, గూడ్స్ ఇంగ్లాండ్ లో తయారైన సరుకులన్నీ కూడా మనకి తెచ్చి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు. కానీ దాని మీద ట్యాక్స్ రేట్లు అంతా వాళ్ళ రాజ్యమే. రైట్. వెంటనే ఓ గుడ్ ఐడియా. వీళ్ళు చూడండి, ఈస్ట్ ఇండియాస్ కంపెనీస్ లాస్ బిగాన్ టు క్రిపుల్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్. ఎప్పుడైతే ఆ ప్రొడక్ట్స్ బయట నుంచి వచ్చే ఫారిన్, మన వాళ్ళందరూ కూడా ఫారిన్ అంటే గొప్ప ఇష్టం కదా, ఫారిన్ కంటే విదేశీ వస్తువులు అంటే. ఇప్పుడు మనకి ఇష్టం, కానీ అప్పుడు జనరల్ గా ఏం చేసేవాళ్ళంటే మన వాళ్ళు, గాంధీ తాత గారు ఏ డ్రెస్ వేసుకునేవాళ్ళు? ప్యూర్ కాటన్. చూసారా? మన ఇండియన్ మన చేనేత వస్త్రాలే వేసుకునేవారు. ఎస్, రైట్. మరి ద బ్రిటిష్ పాలసీస్ రూయిన్డ్ ది ఎక్స్పర్ట్ ఆర్టిజన్స్ అండ్ దేర్ బిజినెస్. మనకి ఇప్పుడు చూసారా, మన దాంట్లో చేనేత కార్మికులు వీళ్ళందరూ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. వీవర్స్, బట్టలు అల్లిన వాళ్ళు, నేర్చిన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా. వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ పాలసీల వలన మనకి ఎవ్వరు కూడా మరి ఈ బిజినెస్ అంతా కూడా దెబ్బతింది. ఓకే, సో ద బ్రిటిష్ పాలసీస్ రూయిన్డ్ అంటే హామ్, నాశనం చేసే, డిస్ట్రాయ్ చేసే. అండ్ దేర్ ఈ ఎక్స్పర్ట్ ఆర్టిజన్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచి ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు మనలో, వాళ్ళందరి బిజినెస్ దెబ్బతీసి చేశారు. మరి ఇక్కడ యాంటోనిమ్స్ ఉన్నాయి చూసారు, ఏంటంటే అది ప్రాఫిట్, లాస్. అలాగే ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? ఎక్స్పోర్ట్, దాని ఆపోజిట్. సో నౌ లెట్స్ చెక్. ఇప్పుడు ఇంతవరకు నేర్చుకున్న దాన్ని మనం ఎంతవరకు అర్థమైందో చూద్దాం. వాట్ డిడ్ రిలీజియస్ లీడర్స్ ప్రీచ్? ఫస్ట్ చూసాం కదా, రిలీజియస్ లీడర్స్ దేని గురించి చెప్పారు? మ్యారేజ్, అన్టచబిలిటీ. ఓకే, వాళ్ళు చెప్పారు దాని గురించి. వై డిడ్ మెనీ ఇండియన్స్ డై బిట్వీన్ 1822 and 1836? ఎందుకు? ఎక్కువ ట్యాక్స్లు వేయడం వలన పాప వీళ్ళు ఏమి ఇది చేయలేకపోయారు. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు వర్క్ చేసుకునే ఛాన్స్ లేదో ఏం లేదు, బికాస్ ఆఫ్ మోర్ ట్యాక్సెస్, హెవీ ట్యాక్సెస్. సో ఫెమిన్స్ వచ్చాయి. ఫెమిన్స్ వలన ఈ కరువు కాటకాలు వచ్చి పాపం ఫుడ్ తినలేక, అండ్ ఈ బ్రిటిష్ పాలసీస్ వలన పాపం వాళ్ళు చనిపోవాల్సి వచ్చింది పాపం. డ్యూ టు ఫెమైన్స్. ఫెమైన్ అంటే ఏమనుకున్నాము? కరువు కాటకాలు. స్టార్వేషన్, ఆకలి. మరి ఏ ఫుడ్ లేకపోతే వీళ్ళకి సంపాదన లేకపోతే ఎలా ఉంటది?
ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఫేస్ చేయడం అనేది జరిగింది. మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓ చిన్న గేమ్ ఆడదాం. లైక్ గేమ్ చిల్డ్రన్, రైట్? ఇప్పుడు చూద్దాం, మళ్ళీ రెడీగా ఉండండి. ఓకే, గెట్ రెడీ. ఎవరు బాగా చేస్తారో చూద్దాం. ద బ్రిటిష్ రూల్ లెసన్ అంతా బాగా చదివారు. ఇక్కడ చూడండి, మంచి ఫన్నీగా ఉంటది ఇప్పుడు, రైట్? ఎనీవన్ హూ క్రాసెస్ ద సీస్ డాష్ హిస్ రిలీజియన్. ఇక్కడ చూడండి, వెర్బ్ కనిపిస్తుంది. చూస్ ద రైట్ వెర్బ్. ఎల్ఓఎస్సి లూజ్ కరెక్టే. చూడండి, ఎల్ఓఎస్సి సార్ కాదు, అది లాస్ అంటే మనం ఇది. ఎల్ఓఎస్సి లూజ్ అంటే ఏంటి సార్? నా షర్ట్ లూజ్ కాదు, ఎల్ఓఎస్. చూడండి, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, వాట్ డిడ్ ద బ్రిటిష్ మర్చెంట్ వాంట్ ఇండియా? ఏంటి కావాలి? ల్యాండ్సా? ఏంటి కావాలన్న వాళ్ళకి? ల్యాండ్స్ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారు? ఫార్మర్సా? క్విక్ ప్రాఫిట్స్. yes, పట్టుకున్న the fish, right? If you don't pay next week, ఏం చేస్తాను? I would take extra money. గేమ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం, ఎందుకంటే మనం ఫాస్ట్గా ఉండాలి. సరే, రెడీయా? ఆన్సర్ చూద్దాం. రైట్, గెట్ రెడీ, ఫాస్ట్గా ఉండాలి. సరే, what did the British merchants want from India? Quick profit. Very good. అలా ఫాస్ట్ గా ఉండండి. ఇప్పుడు how did British policies affect expert artisans? They ruined. Next, if you don't pay next week, ఏమవుతుంది? ఏమని చెప్పాడు? I sent you to jail. ఓకే, అరే I will send అని రాయాలి. I sent అనుకోడు. If you, I will and రాయాలి. సింపుల్ ఫ్యూచర్ లో చెప్పాలి. ఎనీవన్ హూ క్రాసెస్ ద LOSCS, ఇంత ముందే చేశాం కదా ఇది. వెరీ గుడ్. వాట్ డిడ్ రిలీజియస్ లీడర్స్ ప్రీచ్? చెప్పాలి పాస్. అహింస కాదు, వైలెన్సా కాదు, అన్టచబిలిటీ అండ్. వెరీ గుడ్. సో అది విషయం. ఆన్సర్ చెక్ చేసుకుందాం ఒకసారి. చాలు నాన్న. వాట్ డిడ్ the British merchants want from India? Quick profits. How did British policies affect expert artisans and their business in India? They ruined the artisans and their traditional business. మన బిజినెస్ అన్ని పోయాయి, మరి చేనేత వస్తువులు అవన్నీ. If you don't pay next week, ఏమని చెప్పాలి? I will అనాలి. I will send you to jail. Anyone who crosses the seas? LOSCS. What did religious leaders preach అప్పుడు? Untouchability and child marriage. Very good. So మళ్ళీ next, let's go to the next lesson. ఇప్పుడు మనకి you can find Ram Mohan Roy. Okay, let's check now. And how many of you know about Ram Mohan Roy? అతను ఏం చేశారు? ఎవరికైనా తెలుసా మీకు? ఎవరి కోసం? ఎనీ ఐడియా? చూద్దాం. రామ్ మోహన్ రాయ్, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. అసలు మనకు ఏం జరుగుతుందని చెప్పేసి బాగా ఆలోచించి ఇతను, let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of great achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. Superstitions అంటే ఏంటి? మూఢనమ్మకాలు, ఫాల్స్ బిలీఫ్స్. అలాగే డిస్పైజ్ అనేసరికి మనల్ని వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఒకరినొకరు మనం ద్వేషించుకోకూడదు. ఓకే, మన కల్చర్ని మనం కాపాడుకోవాలి. అండ్ వీఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్స్. మనం చాలా సాధించగలమని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మంచి సోషల్ రిఫార్మర్ అనమాట. హూ ఇస్
రామ్మోహన్ రాయ్, రాజా రామ్మోహన్ రెడ్డి ఏం చెప్తారు? సోషల్ రిఫార్మర్. సో ఈ వి మస్ట్ ఫస్ట్ రిఫార్మ్ అవర్ సొసైటీ. అందులో ఏమేమి తీసుకురావాలి? మాక్సిమం మనకు ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా? అంతకుముందు చాలా మూఢనమ్మకాలు ఉండేవి. అతనే సతీ సాగమనం అవన్నీ స్టార్ట్ చేశారు. చూద్దాం ఏంటనేది. He was attracted by science and modern knowledge. అలాగే నాలెడ్జ్ should be practical and scientific. నాలెడ్జ్ ఎలా ఉండాలి? సైంటిఫిక్ గా ఉండాలి. దేన్ని మనం నమ్మకూడదు. మూఢ నమ్మకాలు, సూపర్స్టిషన్స్. ఎప్పుడు చాలా మంది బాబాలు వీళ్ళందరూ చాలా సూపర్స్టిషన్ చేస్తుంటారు. డోంట్ బిలీవ్ ఇట్. సో ఏన్షియంట్ ఆపోజిట్ ఏంటి? మోడర్న్. He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. సో ఈ మెసేజ్ అంతా బయటికి చేరాలంటే ఎలా జరుగుతుంది? న్యూస్ పేపర్స్ ద్వారా. ఈ న్యూస్ పేపర్స్ ఈ షేర్ చేస్తున్న టైంలో ఇతను అన్ని ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ అని రాస్తే వాటిని అన్నింటినీ కూడా సస్పిషియస్ అంటే ఏంటి, డౌట్ఫుల్ గా ఉండే వాళ్ళు స్టాప్ చేశారు పాపం. తర్వాత అప్పుడు ఈ టోల్డ్ హిస్ వైఫ్, ఉమా, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. అంతకుముందు చెప్పేవాళ్ళు కదా వీళ్ళందరూ, రిలీజియస్ అందరూ కూడా ప్రోత్సహించారు కదా. అమ్మ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంటారు, అలాగే కానీ డిఫరెంట్ కౌస్ ఉంటాయి. కౌస్ తాలూకు కలర్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ వైటే ఉంటాయా? బ్లాక్, బ్రౌన్ అన్ని కలర్స్ ఉంటాయి. బట్ మిల్క్, వాట్ ఇస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద మిల్క్? వైట్. అలాగే ఎన్ని రిలీజియన్స్ ఉన్నా అన్ని రిలీజియన్స్ తాలూకు ఇది ఎసెన్స్ అంతా సేమే అని చెప్పేసి వాళ్ళ వైఫ్ కి వీళ్ళందరికీ చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారు. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. మొత్తం అంతా తిరిగి అసలు అందరూ చెప్పి అసలు ఈ బ్రిటిష్ పీపుల్ ఎంత పవర్ఫుల్ అవడానికి కారణం ఏంటి అని చెప్పేసరికి వెంటనే వాళ్ళతో మాట్లాడి, we accept you as rulers and you must accept us as subjects. మేము మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా రూలర్స్ గా, మంచి రూలర్స్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, అంగీకరిస్తాం. కానీ బట్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ రూలర్ ఓస్ టు హిస్ సబ్జెక్ట్స్. రూలర్ ఓకే, మరి వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ, ఈ మంత్రులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళని మనం ఏం చేయాలి? వాళ్ళకి మనం రుణపడి ఉండాలి, వాళ్ళందరూ హెల్ప్ చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్తారు. మీరు ఏదో తీసుకోండి కానీ యూ హ్యావ్ టు పే బ్యాక్ అని చెప్పేసి చెప్తూ అతను చెప్తారు. యాక్సెప్ట్ ఆపోజిట్ ఏంటమ్మా? రిజెక్ట్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ మనం. రైట్, ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ అట్రాక్టెడ్ రామ్మోహన్ రాయ్? ఏది చెప్పండి? సూపర్స్టిషన్సా లేకపోతే మోడర్న్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ? సూపర్స్టిషన్స్ అంటే అతను వాటిని పాల్గొనాలనుకున్నాడు. రైట్. సో రామ్మోహన్ రాయ్ వాస్ అట్రాక్టెడ్ బై సైన్స్ అండ్ మోడర్న్ టెక్నాలజీ. వాట్ వర్ ద సూపర్స్టిషన్స్ ప్రివేల్ ఇన్ దోస్ డేస్? తెలుసా మీకు? అప్పుడు ఏంటంటే ఉండేయో మరీ ఘోరంగా చైల్డ్ మ్యారేజ్. ఇంకోటి తెలుసా? సతీ సాగమనం అంటే విన్నారా? ఒక వైఫ్ చనిపోయింది అనుకోండి, ఆ వైఫ్ మళ్ళీ రీమ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి ఇది లేదు, విడో అంటారు. అప్పుడు రీమ్యారేజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ లేదు. ఇలాంటివన్నీ మూఢ నమ్మకాలు ఉండేవి. వాటన్నిటికి కూడా ఇది చేయడం జరిగింది. చైల్డ్ మ్యారేజ్, సతీ సాగమనం అండ్ అన్టచబుల్. ఓకే, సో మరి క్విక్ గా ఈ చిన్న క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకు లాస్ట్ చిన్న లెసన్ ఉంది, కంప్లీట్ చేసేద్దాం ఫాస్ట్ గా. ఓకే, గెట్ రెడీ చిల్డ్రన్. ఈసారి ఫాస్ట్ గా చేద్దాం గేమ్, నో సెకండ్ టైం. మీరు అలర్ట్ గా ఉండాలి. గెట్ రెడీ. Come on. Right. Your game is ready, children. It's all about Ram Mohan Rai. The antonym of fast Japan. Next mali chuddam. 65 score. Very good. Congratulations, Asha. What is the antonym of accept? అప్పుడు కూడా మనం ఏం చెప్పాలి? రిజెక్ట్ అని కొట్టాలి ఫాస్ట్ గా. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయిందిరా.
Result. Yes. Next second. Ram Mohan Roy founded which important organization? Telsa meeku? Brahma Samaj. Okay. Next. Faster. Come on. What is the antonym of accept? మనం అన్ని కూడా మళ్ళీ నేర్చుకోవడానికి ఇలా వస్తుంటాయి ఇవి. కోసం రిజెక్ట్, వెరీ గుడ్. What is the meaning of abolish? Abolish అంటే తెలుసా? To put an end something. To put an end something. Yes. Ram Mohan Roy founded which? It has gone. Yes. Gold coin వచ్చిందిరా. Very good. Yes. Next. 3 questions over. చూడండి మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతుంటాయి. Which social practice did Ram Mohan Roy strongly oppose? ఏంటి? Sati Sahagamanam. Okay. Right. Who was Ram Mohan Roy? Cheppandi. A social reformer and a social reformer. Fast. Yes, come on. Yes. Come on. Yes. What is the antonym? Reject. మనం fast గా ఉండాలన్నమాట. Good. Is our next ఎవరు? సోనియాకి వెళ్తాను. సోనియానా? What is your name? సోనియానా? Okay. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయిందిరా. Which practice did Ram Mohan Roy oppose? Sati Sahagamanam. Okay. Yes, perfect. Last round is. What is the meaning of abolish? To put an end. Who was Ram Mohan Roy? A social reformer. Very good. Captain Ram Mohan Roy founded which Brahma Samaj? Yeah, fine. Game over. Very good. So, well done, children. Mali next manam last. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్ని అయిన తర్వాత అసలు ఇంపార్టెంట్ ఏమైందో చూద్దాం ఇప్పుడు. దట్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ ఆపరేషన్. దాన్ని ఏమంటారు? ఆపరేషన్. ఆపరేషన్ అనేసరికి ది యాక్ట్ ఆఫ్ ట్రీటింగ్ పీపుల్ ఇన్ ఎ క్రూయల్ అండ్ అన్జస్ట్ ఆర్ హార్ష్ వే. అణచివేయబడ్డారు. ఇప్పుడు అంతా కూడా చూడండి పాపం మన వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు? బిహైండ్ ద బార్స్, కేజ్ లో ఉన్నారు, ప్రిజన్ లో. బట్ ద బ్రిటిష్ కంటిన్యూ టు ఆపరెస్ ఇండియన్స్. In 1818, they had passed Regulation 3, అదొక యాక్ట్. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. చూసారు ఎంత దారుణమో? తీర్పులు లేవు, వాదనలు లేవు, కనిపిస్తే జైలు వేసేయడమే. All the time, British officers and in India drew big salaries and also made fortunes in private business. బాగా బిజినెస్ అన్ని బాగా సాలరీస్ తీసుకున్నారు. మనకు మాత్రం ఏం లేదు. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. ఏం చేశారు? మొత్తం 1829 లో అయితే ఇంత మనకి ఈ బ్రిటన్ పీపుల్ అంతా కూడా కంప్లీట్ గా బ్రిటిష్ కి ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసుకునేవాళ్ళు. ద బ్రిటిష్ ప్రాస్పర్డ్ ఆన్ ద కంపెనీస్ లూట్. ఈ దోపిడీ చేయడం వలన ఎవరు ప్రాస్పర్ అంటే ఏంటి? వృద్ధి చెందడం. ఎవరు అభివృద్ధి చెందారు? ఇప్పుడు ఎవరు బిజినెస్ అంటారు? బ్రిటిష్ పీపుల్. అండ్ నౌ అవర్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ బిగాన్ టు డై. గవర్నర్ జనరల్ బెంటిక్ రిపోర్టెడ్ బ్యాక్ హోమ్. చూడండి, ఇది ఒక మంచి చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం. ద బోన్స్ ఆఫ్ కాటన్ వీవర్స్ ఆర్ బ్లీచింగ్ ద ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే చాలా దారుణంగా మన వీవర్స్ అందరికి కూడా ఇది చేసి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మరి ఇంకేం ఫుడ్ లేదు, అంతా ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ బిజినెస్ జరుగుతున్నాయి అండ్ దోపిడీ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు వీళ్ళు. సో నౌ లెట్స్ చెక్ హౌ డిడ్ ద బ్రిటిష్ ఆపరెస్ ఇండియన్స్ బిట్వీన్ 1765 and 1835. ఏం చేశారు? దే పాస్డ్ లాస్ లైక్ Regulation 3 to jail people without a trial. What is meant by the phrase the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India? ఏంటి లాస్ట్ లో చూసాం కదా, మనకు అందరు కూడా ఏం చేశారు? మెనీ కాటన్ వీవర్స్ డైడ్ డ్యూ టు పావర్టీ అండ్ హార్ష్ కండిషన్స్ అండర్ బ్రిటిష్ రూల్ అండ్ దేర్ బోన్స్ లై ఎక్స్పోజ్ ఆన్ ద ల్యాండ్ అండ్ పాపం అలాగ వాళ్ళు చనిపోయిన కండిషన్కి వచ్చారండి. ఓకే పిల్లలు, లాస్ట్ క్విజ్ చేద్దాం. సో గెట్ రెడీ, లెట్స్ సీ హౌ వెల్ యు హావ్ లెర్న్డ్.
జస్ట్ 5 minutes లో కంప్లీట్ చేద్దాం ఫాస్ట్ గా. Ready children? Come on. చూద్దాం ఈసారి ఎవ్వరు అన్ని చేస్తారు. రైట్. ఓకే. What does the word oppression means? Freedom and equality, cruel or unjust treatment or control? Yes, cruel. Unjust. ఎవరికి న్యాయం లేదు కదా. Which group faced oppression during British rule? According to the lesson. ఎవరు? British citizens, Indian farmers and artisans. Yes, Indian farmers and artisans. వీళ్ళు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు. What was one main cause of oppression faced by Indians under British rule? Equal laws, heavy taxes and restrictions, more job, freedom to trade freely. Very good. Heavy taxes and restrictions. Which sector was mostly affected by British economic policies? Education, agriculture and handmade industries. Very good. Agriculture and handmade industries. Very good, children. What is the antonym of the word import? Fast చెప్పాలి. Export. Very good. అందరూ ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు ఇప్పుడు. చాలా ఫాస్ట్ గా నేర్చుకునేవే కదా. What was Ram Mohan Roy stand on widow marriage? చూడండి. విడో రీమ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా? ఎప్పుడు? అరే మనం అంతా అలా చెప్పేవాళ్ళు, కానీ ఏం చేశారు అతను? He supported widow రీమ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చు పాపం, లైఫ్ లాంగ్ తను ఎలా ఉంటది. అలాగే చైల్డ్ మ్యారేజ్ చేసేవాళ్ళు కదా పాపం. వై వర్ ద బ్రిటిష్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇండియాస్ రిసోర్సెస్? ఎందుకు? టు హెల్ప్ ఇండియన్ ఫార్మర్స్. టు ఇంక్రీజ్ దేర్ ట్రేడ్ అండ్ వెల్త్. ఎస్, పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్, విచ్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ మీన్స్ టు ఫైట్ అగైన్స్ అన్ఫెయిర్ కంట్రోల్? కాంకర్ అంటే విజయం సాధించడం. బాయ్స్, రెబల్. రెబల్. రెబల్ మీ ఫేవరెట్ హీరో. Which social evils continued during oppression? Sati Saganma, child marriage, untouchability, all of the above. Ain't yes, all of the above is the right answer. Okay. So my last question: which law allowed the British to imprison Indians without trial? Regulation 3, Act of 1857, India Rebellion Act, Government of India Act. This is Regulation 3. Yes, well done, children. Okasari manam. I hope you everybody learned and enjoyed this lesson well. Okasari quick ga manam ememi chapter wise నేర్చుకున్నామో ఒకసారి చూద్దాం. The first martyrs లో మనం ఏంటి? Martyr is someone who sacrificed their life for noble cause, especially for the country's freedom. మనం వాళ్ళందరికీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మరి రెండో లెసన్ ఏం నేర్చుకున్నాము? రెండో టాపిక్ లో ద కంపెనీస్ కాన్క్వెస్ట్ లో డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు దే స్టార్టెడ్ దేర్ ఆల్ బిజినెస్ అండ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. తర్వాత మెల్లగా ఏం స్టార్ట్ చేశారు? మెల్లగా బిజినెస్ వచ్చి రూల్ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే. బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా వాస్ మార్క్డ్ బై కొలోనియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దట్ బ్రాట్ బోత్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. దారుణంగా దోపిడీ చేసుకున్నారు మనల్ని. సో తర్వాత వీళ్ళందరికీ కూడా కొంత ఒక బ్రైట్ మనకి ఏంటంటే రామ్ మోహన్ రాయ్, ఈ గ్రేట్ సోషల్ రిఫార్మర్, ఈ అబాలిష్డ్ సమ్ సూపర్ స్టిషన్స్. అలాగే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియాలో సైంటిఫిక్ ఇండియా రావాలని అతను ట్రై చేశాడు. అండ్ ఫైనల్లీ ఇలాంటి బాధలన్నీ కూడా ఈ ఆపరేషన్స్ డ్యూరింగ్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్వాల్వ్ ద హార్స్ అండ్ అన్ఫేర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఫార్మర్స్ and artisans, through heavy taxes and exploitation. Okay, children. మరి లాస్ట్ గా మనము నెక్స్ట్ లెసన్ లో మనం 6 to 9 ఇంకున్నాయి కదా, అవి నేర్చుకుందాము. అండ్ నౌ ఇట్ ఇస్ ఎ స్మాల్ టాస్క్ ఫర్ యూ. రీడ్ ఏ పారాగ్రాఫ్ అబౌట్ రామ్ మోహన్ రాయ్. అలాగే ఫైండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అవర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్. ఇన్ఫర్మేషన్ తయారు చేసి ఫస్ట్ లో చూసాం కదా స్పీచ్ ఇస్తుంది మేడం, ఓ చిన్న అమ్మాయి. అలాగే మీరు కూడా మంచి స్పీచ్ స్క్రిప్ట్ తయారు చేయండి. మనం ఫేస్ చేసిన
స్ట్రగుల్స్, అసలు మన ఎవరు ఆల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ సాక్రిఫైస్ అన్నిటి గురించి మంచి స్పీచ్ స్క్రిప్ట్ తయారు చేయండి. ఓకే పిల్లలు, లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, జై హింద్, జై భారత్, జై విద్యాశక్తి. లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. Thank you, sir. Okay, ma'am.